রমন হরি গোবিন্দ জয়। হরে কৃষ্ণ গোবিন্দ জয়। হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধা রমণ হরে গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ জয় জয় গোপাল জয় জয় রাধা রমণ হরি গোবিন্দ জয় জয়। হে কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। রাধে শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে 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 শ্যাম রাধে শ্যাম 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 রাধে 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 কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। ओम सच्चिदानंद रूपाय
गुरवे बुद्धिसाक्षिणे श्रीहेमन्ताय वरिष्ठाय नमो अक्लिष्टकर्मणे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। নবকুমার চতুষ্পদীর আরেকটা অধ্যায়ে তোমাদেরকে স্বাগত। আজকে কে বলবে শ্লোকগুলো? আমি বলবো ভাই, জয়গুরু রাধেশ্যাম। বলো। আচ্ছা, কি বলবে? আজকে পম্পা মা হাত তুলেছে, তাহলে পম্পা মা বলুক। আজকে তুমি তো বলেছিলে মাঝখানে একবার, পম্পা অনেকদিন বলেনি। ঠিক আছে, আমাকে কালকে দিও যেন। আচ্ছা, কালকে তুমি তাহলে, ঠিক বেশ। পম্পা মা বল। জয় গুরু রাধেশ্যাম। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव किमुर्वत सञ्जय यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्भुवानीतिमतीपम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गस्तु कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्ता धनञ्जय सिद्ध्या सिद्धौ समो भूत्वा समत्तं योग उच्यते विहाय कामान् यः सर्वान् पुंश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिं नधिगच्छति तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् तद्विद्धि परिपातेन परिपश्येन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं न तत्त्वदर्शिनः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति कर्पण्यदोषो अपहत स्वभाव इच्छामि त्वां धर्मसंरक्षितः श्रेयोसनिश्चितं तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्भिरम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भुक्तुपर्हितम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत् करोषि यदुष्णासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्सासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम् न चिन्तयन्तो मां ये पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अपि चेत्तेषु दुराचार भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव क्षमन्तव्यः सम्यग् हि सः मत्तः परतरं न किञ्चित् अस्ति धनञ्जय मुनि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव विविधेषा गुणमयी ममो माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः क्षमदुःख সুখ সমী ওই লাস্টেরটা হয়নি গানগুলো আছে হ্যাঁ, আমার সাথে সাথে বলো। সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সততম যোগী সততম যোগী यतात्मा दृढ़ निश्चय यतात्मा दृढ़ निश्चय यतत्मादिरनिश्चयः मय्यर्पितो 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 मनो बुद्धिर मनोबुद्धिर् मय्यर्पितो मनो बुद्धिर मय्यर्पितो मनोबुद्धिर् मय्यर्पित मनो बुद्धिर मय्यर्पित मय्यर्पितो मय्यर्पित এই যে উঞ্জটা তো এয়ার উচ্চারণ হয়, তাতে আবার জফলা লাগানো আছে, তাই জন্য এই অর্পিত অটা উজ্জ আছে বলে ওখানে জফলা এসছে, তাই জন্য উচ্চারণটা হবে মাইয়ার্পিত অর্পিত মাইয়ার্পিত পিতা পিত মাইয়ার্পিত মনো বুদ্ধির মাইয়ার্পিত मय्यर्पित मय्यर्पित बोल मय्यर्पित हाँ मय्यर्पित मनोबुद्धिर यो मद्भक्त मनोबुद्धिर बोले तारपरे यो मद्भक्त स मे प्रियः यो मद्भक्तः संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितो मनो बुद्धिर यो मद्भक्त मनो बुद्धिर
यो मद्भक्त मद्भक्त मे प्रियः मनोबुद्धि स मे प्रियः भक्त स्वामी प्रियः 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 दृढ़ প্রিয়ः निश्चयः দৃঢ় প্রিয় নিশ্চয়েরও তো দৃঢ় বিসর্গ আছে, তাই নিশ্চয়ः দৃঢ় নিশ্চয়ः। হ্যাঁ আর প্রিয়তেও বিসর্গ দৃঢ় আছে, তাই জন্য নিশ্চয়ः প্রিয়ः। আর মাঝখানে যখন বিসর্গ থাকবে তখন ওই হয়ের উচ্চারণটা না হয়, ওখানে একটা দৃঢ়তার উচ্চারণ হয়, যেমন মাধবাক্তা, শান্তুষ্টা, সন্তুষ্টः সততম যোগী, সন্তুষ্টः সততম যোগী, यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पिता मनो बुद्धिर यो मद्भक्तः स मे प्रियः। তো এরকম হচ্ছে বিষয়। मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मयि अर्पित মানে আমাতে অর্পিত, মন এবং বুদ্ধি ময়ি अर्पित। বেশ, আজকে তাহলে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়, ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কি নাম? বোধ। আচ্ছা, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ, বিভাগটা আলাদা, তাই জন্য বিভাগ। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের বিভাগ যোগ। বিভাগ শব্দের অর্থই হচ্ছে ভাগ করে নেওয়া, তাই না? ভাগ আলাদা, বিভাগ একটা ভাগ আর একটা বিভাগ, ভাগ করে নাও। আর বিভাগ মানে হচ্ছে বিশেষ ভাবে ভাগ, বিশেষ রূপে ভাগ, তাকে বলছে বিভাগ। একটা হয় ভাগ মানে ওইখানেই আছে, দুটোকে আলাদা করে নেওয়া, ভাগ করে নেওয়া, তাই না? আর আরেকটা হয় যে না না, এই দুটো একসাথে ওরম ভাগ হলে হবে না, দুটোর সবকিছুই ভাগ হতে হবে। আহ, তার যেন এন্ট্রান্সও আলাদা হয়। এন্ট্রান্স মানে তার যেন সদর দরজাও আলাদা হয়, তার নিকাশও আলাদা হতে হবে, তাকে একটা নামই দিতে হবে আলাদা করে, তার বিষয়টাই আলাদা, তাই বিভাগ। আলাদা একটা বিভাগ তৈরি করে, বলে না আগে তো ওর সাথেই ছিল, এখন তার চর্চা এত বেশি হয়ে গেছে, বলছে না এটার ওই ওর সাথে হলে হচ্ছে না, আরো অনেক পার্থক্য হয়ে গেছে ওর সাথে, একটা আলাদা বিভাগ তৈরি হয়ে গেল। হয় না আমাদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে আলাদা বিভাগ, ওটার তো আলাদা একটা বিভাগ। এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ এখানে এই জন্য বিভাগ, বিষয়টাই আলাদা, বিষয়টাই আলাদা। তো তোমাদের একটা কথা বলা হয়েছে যে ক্ষেত্রকে যদি জানতে হয় তাহলে ক্ষেত্রের থেকে বাইরে গিয়ে ক্ষেত্রকে জানা যায়। বাইরে যাওয়া মানে ভাবের বাইরে যাওয়া, ক্ষেত্রের মধ্যে থেকে ক্ষেত্রকে জানা খুব কঠিন। আর ক্ষেত্রজ্ঞকে যদি জানতে হয়, চিনতে হয়, বুঝতে হয়, তাহলে ক্ষেত্রজ্ঞের পাশাপাশি থাকতে হবে, কাছাকাছি থাকতে হবে, তবে কি ক্ষেত্রজ্ঞকে জানা যাবে। তো বলে এই পাশাপাশি থাকা বা এই যে দূরে থাকা, এই এই বিষয়গুলো কি হবে? তো ভগবান বললেন কোনো চিন্তা নেই, আমি এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শুরুর দুটো শ্লোকে আমি একটু একটু বলেছি যে ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কি, একটা একটু একটু ছুঁয়ে দিয়েছি, এর বিশদ আলোচনা আমি করব। তো তিনি চতুর্থ নম্বর শ্লোকে তাই বলছেন
তৎক্ষেত্রম যচ্চ ইয়াদৃক্ষ, তৎক্ষেত্রম যচ্চ ইয়াদৃক্ষ, यद्विकारी यतश्च यत्, यद्विकारी यतश्च यत्, तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्, यद्विकारी यतश्च यत्, स च यो यत्प्रभावश्च, स च यो यत्प्रभावश्च, तत्समासेन मे शृणु, तत्समासेन मे शृणु। स च यो यत्प्रभावश्च, तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्, यद्विकारी यतश्च यत्, स च यो यत्प्रभावश्च, यत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रं সেই ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্র, यत् च यादृक्, তাহলে সেই ক্ষেত্র কি ও কেমন, চ यद्विकारी, ও কি প্রকার বিকার বিশিষ্ট, চ यतः यत्, এবং কার থেকে কি উৎপন্ন হয়, চ সহ, এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ, ইয়ঃ চ কি, এবং यत् প্রভাব, কিরূপ প্রভাব সম্পন্ন, তৎ সেই সব, সমাসেন সংক্ষেপে, মে আমার কাছে, শৃণু শোনো, শৃণু। তো যারা শুনতে চায় তাদের জন্য এই 13 নম্বর অধ্যায়। যারা এই বিভাগ দুটোকে জানতে চায় এবং এই বিভাগ দুটো যে কেন বিভাগ হয়েছে, কেন ভাগ হয়ে বিভাগ হয়েছে, ভাগ হয়েছে তবেই তো বিভাগ হয়েছে বলো। প্রথমে ভাগ হয় তবেই গিয়ে আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট হয়, ওটারই নাম বিভাগ। বাংলায় ডিপার্টমেন্টকেই বিভাগ বলে, তো ডিপার্টমেন্টের বাংলা বিভাগ, এই ডিপার্টমেন্ট মানে এটা একটা আলাদা বিভাগ। তো সেটা ভাগ হয়েছে তবে গিয়েই বিভাগ হয়েছে। যেমন কোনো ভাষা ধরো, কোনো ভাষায় যখন পড়তে যাই আমরা, তখন ও ভাষাটার একটাই একটাই ইয়ে থাকে যে এটা একটা ভাষা। এবার তারপরে ভাষাটা যখন আরো গভীরে থেকে গভীরতর যায়, তখন তার বিভিন্ন রকম বিভাগ হয়। সেই বিভাগ নিয়ে মানুষ কি বলে, রিসার্চের বাংলা রিসার্চ, রিসার্চ করে আর কি, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। পরীক্ষা নিরীক্ষা। হ্যাঁ, পরীক্ষা নিরীক্ষণ, একটু ভাষা নিয়ে তো পরীক্ষা নিরীক্ষণ, চলো পরীক্ষা নিরীক্ষণ। তো তারা যখন পরীক্ষা নিরীক্ষণ করেন তখন তাদের সেই ভাষা থেকে আরো বহু কিছু বেরিয়ে আসে। তখন আরেকটা ওই ভাষাই, বাংলা ভাষার মধ্যেই ধরো এটা একটা সাহিত্য, একটা ব্যাকরণ, একটা, এটা আলাদা আলাদা বিভাগ সব, তাই না? সাহিত্য, সাহিত্যের মধ্যে আবার কত রকম বিভাগ আছে, অলংকার আছে, ভাষা আছে, কি বলো, চলিত, শুদ্ধ, এরকম অনেক। হুম, হ্যাঁ ভাই, যেমন চেষ্টা প্রচেষ্টা, শান্ত প্রশান্ত, এগুলো তো একই ভাষা, কিন্তু মানেগুলো আর একটু গভীর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক ঠিক, ঠিকই বলেছ। তো বিভাগ হয়, বিভাগ হয় মানে যত সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয়ে যাওয়া যায়, সেখানে দেখা যায় যে শুধু একটা মোটা মোটা জিনিস নয়, আরো অনেক কিছু আছে এর মধ্যে। তখন তাকে বলা হয়, নে তুমি ঠিক আছে, তুমি এই বিভাগের ওপরে, মূল তো বাংলা ভাষা, কিন্তু তার একটা আলাদা, তার একটা পদ্য একটা বিভাগ, গদ্য একটা বিভাগ, কবিতার একটা বিভাগ, সেখান থেকে কোনগুলো গান হয়ে যাচ্ছে সেটা বিভাগ, এই যে বিভিন্ন বিভাগ নিয়ে
আরো সূক্ষাতি সূক্ষ্মের আলোচনা। তাই এখানে ভগবান বললেন যে সেই যে ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, এই দুটো বিষয় নিয়ে আমি তোমাকে অতি সংক্ষেপে বলবো। কারণ এই বিষয় দুটোর গভীর ব্যাখ্যা বেদ উপনিষদ আদি আদিতে করা হয়েছে, চিন্তন হয়েছে প্রচুর। অত 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 আমি বলতে চাই না, মোটামুটি এমন একটা বলবো যে এটা তুমি বুঝতে পারবে, একটুখানি বোধগম্য হবে যে এই ক্ষেত্র কি। ভগবান এখানে দেখো ক্ষেত্রর ব্যাপারে ক্ষেত্রর ব্যাপারে তিনি চারটে কথা বলছেন। তিনি ক্ষেত্রর ব্যাপারে চারটে কথা বলছেন, আর ক্ষেত্রজ্ঞের ব্যাপারে মাত্র দুটো কথা বলছেন। ক্ষেত্রের ব্যাপারে তিনি কি বলছেন? হ্যাঁ, ক্ষেত্রের স্বরূপ কি, ক্ষেত্রের স্বভাব কেমন, এটা কি জিনিস, এটার উৎপত্তির স্থান কি, এটার উৎপত্তির স্থান কি, এটার স্বরূপ কি, এটার স্বভাব কি, এটার উৎপত্তির স্থান কি, এবং এবং এই ক্ষেত্রের সাথে কি কি বিকার জড়িয়ে আছে। ইয়াদ বিকারী, ইয়াদ বিকারী। তো প্রথমেই দেখা গেল সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যাই বিকার যুক্ত, তাহলে তাকে আমরা বলবো ক্ষেত্র। বিকার কি আমরা পরে আসছি। তো এখন তাহলে বিকারটা কি বলবেন, ভগবান সব বলবেন, ভগবান এই অধ্যায়ে সব বলবেন। কিন্তু আমরা এখন ধরে নিতে পারি একটা একটা কথা, যে এখানে ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভগবান চারটে জিনিস প্রশ্ন করেছেন, নিজেই করছেন। যে ক্ষেত্র কাকে কাকে না, ক্ষেত্রের কি স্বরূপ আমি তোমাকে বলবো অর্জুন, ক্ষেত্রের স্বভাব কি আমি তোমাকে বলবো, ক্ষেত্র কোথা থেকে উৎপন্ন, এর মাতা পিতা কে আমি সেটা তোমায় বলবো, আর কি বলবো না এই ক্ষেত্র কি কি বিকার দ্বারা আবদ্ধ, ইয়াদ বিকারী। তো বাকি তো ঠিক আছে, বাকি জেনে নিলাম যে ক্ষেত্রের স্বরূপ জানবো, বা ক্ষেত্রকে তার স্বভাব জানবো, তার উৎপত্তি স্থানও জানবো। কিন্তু ক্ষেত্র মানে হচ্ছে একটা কথা মনে রাখবো আমরা সব সময়, যেখানেই বিকার আছে সে ক্ষেত্র। আরেকটা ভগবান বলছেন দুটো কথা এখানে ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে। আর যখন ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে আমি তোমাকে বলবো অর্জুন, এটা আমি ক্ষেত্রজ্ঞর বিষয়ে দুটো মাত্রই কথা বলবো। কি কি? একটা ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ বলবো, আর একটা ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভাব বলবো। ক্ষেত্রজ্ঞের আমি কি কি বলবো না, না ক্ষেত্রজ্ঞের উৎপত্তি স্থল বলবো না, ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে কি কি বিকার আছে সেগুলো বলবো না, এটা বলছি না। কারণ ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে কোনো বিকার নেই। ক্ষেত্র বিকারী, ক্ষেত্রজ্ঞ অবিকারী। এবার লিখে নাও বড় বড় করে, ক্ষেত্র বিকারী, যার মধ্যে বিকার আছে। বিকার আমি দেখবো বিকার কি কি, বহু বিকার আছে। আমরা বলি না বিকারী, বিকারী স্বভাব। তো সেগুলো তো একটা মোটা মোটা বিকার আমরা দেখতে পাই মানুষের মধ্যে, যে বিকারী স্বভাবের, যেগুলো আহ, সাধারণ সাধারণ সমাজে যা ব্যবহারে আহ, যাকে যার মান্যতা নেই, যার মান্যতাকে দেয়া হয় না, তাই না বলো? যে সাধারণ ব্যবহারে যখন যে 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 স্বভাবের বা যে ব্যবহারের আহ সাধারণত মান্যতা নেই সমাজের ক্ষেত্রে, সেগুলোকে বিকার স্বভাব বলা হয়, তাই না? সেগুলোকে বিকার বলা হয়। যে যখন না কাউকে দেখা যায় বলা যায় যে এ তো বিকারী স্বভাবের পুরুষ বা নারী।
কিন্তু এই বিকারের একটা একটা গভীর গভীর ব্যুৎপত্তি আছে। বিকার মানে আমরা যে বিকারের কথা বলি শুধু সেইটুকুই নয়, শুধু সেইটুকুই নয়। শাস্ত্র বলছেন, জ্ঞানী পুরুষরা বলবেন যে বিকার কি সেটা ভগবান বলবেন, যে কি কি বিকার আছে এগুলো আমরা এই শ্লোকে দেখতে পাবো, এই অধ্যায়ে দেখতে পাবো। তো কিন্তু প্রথমেই যেটা বললাম যে আলাদা করার জন্য এটা আলাদা করা যায় এইভাবে, যে যেখানে বিকার আছে সেটি ক্ষেত্র, আর যেখানে বিকার নেই সেই বিকারগুলো যেখানে নেই সেটা ক্ষেত্রজ্ঞ। এটা স্পষ্ট। তার মানে ক্ষেত্রে বিকার, ক্ষেত্র বিকারযুক্ত, ক্ষেত্রে বিকার আছে, ক্ষেত্রজ্ঞতে বিকার নেই। ক্ষেত্রজ্ঞ নির্বিকার। আচ্ছা, নির্বিকার মানে আমরা কি বুঝি? ও তো নির্বিকার। আমরা যখন বিকারী হিসাবে বলি আর নির্বিকারের কিন্তু ভাবটা আলাদা করি স্বাভাবিকভাবে ক্ষেত্রে, তাই না? নির্বিকার মানে যে কারোর সাথে পাশে নেই, কেউ রিয়াক্ট করে না কোনো বিষয়ে, তাই জন্য তাকে বলা হয় নির্বিকার। মানে যে রিয়াক্ট করে সে বিকারী। যে বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকে আর কি, তাকে তো নির্বিকার বলে। হ্যাঁ, তাকে নির্বিকার হিসেবে আমরা বলি। যে চুপচাপ থাকে, যে ফট করে কিছু মানে কোনো বিষয়ে কি যেন প্রতিক্রিয়া দেয় না। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, যার প্রতিক্রিয়া খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না, তাকে আমরা বলি নির্বিকার। নির্বিকার, ও তো নির্বিকার, এই ব্যাপারে ওর কোনো কিছু মতবাদ নেই, নির্বিকার। তার মানে যারা প্রতিক্রিয়া দেয় তারা বিকার যুক্ত, এটা বলা যায়। তুমি বলবে কখনো কেউ যদি প্রতিক্রিয়া দেয় তুমি বিকারী? নির্বিকার বললে তো ঠিক আছে, অতটা তার গায়ে লাগবে না, কারণ তার তো ভালোই লাগবে, দেখো আমাকে নির্বিকার বলছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আবার সেটাও মুশকিল, সেটাও একটা ঝামেলা হয়। তোমার তো কিছুই এসে যায় না, এরকমও অনেকে বলে। তোর তো কিছুই এসে যায় না এসবে, হয়তো বলে দিলাম কাউকে, তুই তো নির্বিকার এসব ব্যাপারে। তো বিষয়টা কিন্তু এতটা হালকা নয়, এতটা 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 সস্তা নয়। বিকার, বিকার মানে আমরা দেখব যেখানে বিকার কোন কোন জিনিসগুলোকে বলছে। তথাকথিত বিকার কি? এই ধরো এই যে স্বরূপের যখন, এই স্বর রিপুর যখন প্রকাশ হয়, এইসব বিকার বলে না, এগুলো বিকার। কেউ খুব ক্রোধ, কথায় কথায় ক্রোধ করে, কথায় কথায় রেগে যায়, কথায় কথায় যে রেগে যায়, বিকার। বা কোনো কিছুতে একটা জিনিস সে বারবার কথা বলে, বা ওই ধরনের যেগুলো আমরা দেখতে পাই, কারুর কারুর বিভিন্ন রকম স্বভাব থাকে, আমরা বলি ওর ওর স্বভাব বিকারী স্বভাব। না না, বস্তুত এর থেকে আরেকটু গভীরে যখন যাই, তখন বিকার বলতে আমাদের আমাদের যে সমস্ত রিপুর প্রাধান্য, যেখানে যেখানে রিপুর যেখানে প্রাধান্য, যেখানে অসংযমিত রিপু, রিপু আছে, রিপুর দংশনও আছে, এবং রিপু আমার মনের মধ্যে, আমার চিত্তে, আমার বুদ্ধিতে সক্রিয় কাজ করছে, অ্যাক্টিভ। কিন্তু আমার নিজের কিছু বিবেক আছে, আমার নিজের কিছু সংস্কার আছে, আমার আমার পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে বলে আমি চেষ্টা করি সেই সমস্ত রিপুর যে অত্যাচার সেগুলোকে দমন করতে, তাই তো? ক্রোধ এসছে, কিন্তু আমি ক্রোধটাকে অনেকটা কন্ট্রোল করে ব্যবহার করি। মারতে ইচ্ছে হলো চড়, কিন্তু দুটো কথা শুনিয়ে দিলাম। বা মারতে ইচ্ছে হলো একটা লাঠি নিয়ে একটা চড় মারলাম। এই যে আমার ইচ্ছা হচ্ছে তাকে মেরে ফেলতে, কিন্তু মারলাম না। বলছি ভাই, হুম। বলছি যে যখন ওই আগে বলতো না মারা, যে জ্বর হয়েছে, বিকার হয়েছে, বিকার দেখা দিয়েছে, সব উল্টো পাল্টা বকছে, তাহলে ওখানে কি বিকারটা সেই একই অর্থে? না, ওই জন্য বললো এগুলো স্থূল অর্থে, স্থূল অর্থে এগুলো বিকার।
আমি আমি প্রথমে একেবারে স্থূল অর্থে দেখলাম যে ও বিকার হয়েছে বলে ও ভুল বকছে, অন্য সময় যেগুলো বকা উচিত সেগুলো বকছে না, তাই জন্য ও বিকারগ্রস্ত। এখন যেমন আমরা সাধারণভাবে পাগলদের বলি, তার যে জায়গায় যেটা বলা উচিত নয় সে সেটা সেই জায়গায় বলছে, তার মানে ও বিকারগ্রস্ত। তো আমরা বলি কি পাগল হয়ে গেল নাকি, কি বল, বিকারগ্রস্ত নাকি। তো এই যে তুমি যেটা বললে যে জ্বর এলে ভুল বক্ত, এই যে ভুল বক্ত মানে ওই সময় ওই কথাগুলো ওর বলা উচিত নয়, তাই সেই সময় ও কথাগুলো বলছে, মানে সে তখন জ্বরে বিকার। তো এটা তো অতি স্থূল জায়গা, অতি স্থূল, আমি ব্যবহারের দিক থেকে বলছি। কিন্তু যেটা আমি তোমাদের আরেকটু সূক্ষ্ম জায়গায় গেলাম, সেটা হলো যে এই যে রিপুর যেখানে রিপুর যেখানে দমন নেই, রিপুর যেখানে দমন করার ক্ষমতা নেই, যেমন ধরো আমি তোমাকে একটা বলে দিচ্ছি বিকারগ্রস্ত, সুন্দর মনে পড়ে গেছে কেমন বিকারগ্রস্ত। দেখো, একই রাগ তোমারও এলো, একটা কুকুরেরও এলো, একই রাগ আমারও এলো, একটা কুকুরেরও এলো। তো সেই রাগ নিয়ে একটা কুকুর কি হলো, সে কিন্তু গিয়ে ঘপ করে কামড়ে দেবে, তোমারও তাকে কামড়াতেই ইচ্ছা করছে কিন্তু তুমি কামড়াবে না। বিকার, তুমি যদি কামড়াও তোকে, তাহলে তোমাকে বলবে তুমি বিকারি, তাই না বলো। একইভাবে আমাদের দুজনেরই হয়তো পিনাকি মুখার্জি এবং একটা রাস্তার কুকুর, দুজনেরই স্বার্থের হানি হলো কোথাও। কুকুরটারও মনে হলো একে শাস্তি দেওয়া দরকার, আর পিনাকি মুখার্জিরও মনে হলো না একে শাস্তি দেওয়ার দরকার। পিনাকি মুখার্জি কামড়াতে গেল হয়তো, কিন্তু বললো না, ছি কোথায় কামড়াবো, এই একটা ভাব, এই যে বিকার, এই যে মনের মধ্যে তৈরি হচ্ছে, যে কামড়াবো জায়গাটা ঠিক কিনা, সেখানটা হাইজেনিক কিনা, না না এইগুলো নয়, আমি বলছি মানে আমার কামড়ানো কি উচিত কাউকে? কিন্তু একটা পাগল, কিন্তু একটা কুকুরকে তুমি দেখো, তাকে লাজে দম করে সে ভেজান করে কামড়ে দিল। এবার সেটা যদি পিনাকি মুখার্জি করে, তো পাক্কা লোকে ধরে বলবে যে এ বিকারী পুরুষ, একে এখানে সেই সমাজে রাখা উচিত নয়। নিজের ক্রোধের যে পর্যায় সেটাকেও সংযমিত করতে পারে না, তাই জন্য এর স্থিতি এরকম, এ তো কামড়ে দেয়। কেউ যদি বলে তার মানে তাকে বিকার পুরুষ বলা হবে, তাই না, তাকে বিকারী পুরুষ বলা হবে স্থূল ক্ষেত্রে। আরেকটু সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে হলো গিয়ে যখন আমরা আমাদের রিপুগুলোকে যথাযথ দমন না করে তার ব্যবহার করি, তখন সেগুলো আমাদেরকে বিকারী রূপে প্রতিপন্ন করে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য, সেগুলো আমাদের বিকারী, আমরা বিকারী পুরুষ হয়ে যাই, বিকারী নারী, মানে বিকারী এক ব্যক্তিত্ব। তো এই বিকারটা কার মধ্যে আছে, এটা বারবার বুঝতে হবে তোমাদের। ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে কিন্তু এই বিকার নেই, ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে এই বিকার কখনো নেই। কি জানো বলে, হি অর সি ইজ এ ভেরি পিওর সোল, একজন আমাকে বলল পিওর সোল, কথাটাই ভুল, সোল ইজ অলওয়েজ পিওর, সোল ক্যানট বি ইমপিওর। আত্মা, এই যে ক্ষেত্রজ্ঞ কখনো বিকারী হতে পারে না, ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে কখনো ক্রোধ আসে না। এইটা বিষয়টা জানো, খুব ভালো করে বসাও মাথার মধ্যে। হ্যাঁ, ক্ষেত্রজ্ঞতে কখনো কোনো বিকার আসে না, ক্ষেত্রজ্ঞ নির্বিকারী, এটা যেন আমরা কখনো না ভুলি। কারণ পরে পরে তখনই জানতে পারবে, যখন আমরা 15, এই যেটা দিদি বারবার বলছে যে পঞ্চদশ অধ্যায় পড়া, পঞ্চদশ অধ্যায় পড়তে গেলে তখন কিন্তু এই জানতে পারবে যে ক্ষেত্রজ্ঞের কি স্বভাব, এবং সেই স্বভাব অনুযায়ী ক্ষেত্রজ্ঞকে বিচার করা,
এটা পঞ্চদশ অধ্যায়ে কিন্তু আমরা প্র্যাকটিক্যালি জানবো। তাই জন্য এটা খুব ভালো করে জেনে নেওয়া দরকার যে ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে বিকার কখনো আসেই না, ক্ষেত্রজ্ঞ নির্বিকার। তার উদাহরণ আমি তোমাদের দিলাম, ক্ষেত্র বিকারী। তাই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ জানবো আর ক্ষেত্রজ্ঞের প্রভাব জানবো, কিন্তু ক্ষেত্র সম্বন্ধে কি কি জানবো আমরা? তার স্বরূপও কি, তার স্বভাব কি, এবং তার উৎপত্তি স্থান কি, এবং কি কি বিকার যুক্ত সে ক্ষেত্র, কি কি বিকার যুক্ত। ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ, উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত। ক্ষেত্রের স্বভাব আমরা দেখবো, কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ হচ্ছে সে না তার উৎপত্তি আছে না তার বিনাশ আছে। আরেকটা কি স্বরূপ? না সে নির্বিকারী, সে নির্বিকারী। তাই ভগবান ক্ষেত্রজ্ঞের স্বভাব আর বলতে চাইছেন না, কারণ স্বভাব মানেই কোথাও না কোথাও একটু বিকারের ছোঁয়া থাকে। তাই ক্ষেত্রজ্ঞের স্বভাব নয়, স্বরূপ, তার আসল রূপ, সে উৎপত্তি বিনাশ রহিত। ক্ষেত্রজ্ঞের উৎপত্তিও নেই, আর যার উৎপত্তি নেই তার বিনাশও নেই। আর ক্ষেত্রের কি উৎপত্তি আছে? ক্ষেত্র তৈরি হয়, তাই ক্ষেত্রের বিনাশ আছে। যে কোনো বস্তু যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশ আছে, অবশ্যম্ভাবী। এবং যার উৎপত্তি আছে এবং যার বিনাশ আছে সে ক্ষেত্র, এবং তার বিকার আছে। কত সিম্পল তোমাদের করে দেয়া হচ্ছে, যাতে বিষয়টাকে, যাতে সাবজেক্ট ক্লিয়ার হয়, পরে আমি বুঝতে পারি যে না না এটা তো ক্ষেত্রের বিষয়, এটা ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয়। ক্ষেত্রের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ মেনে নিয়েছেন কে? ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রের সাথে সম্বন্ধ মেনে নিয়েছে, আমি মেনে নিয়েছি সম্বন্ধ। না আর অত একদম প্র্যাকটিক্যালি যাব না। তাই ক্ষেত্রের যে স্বভাব বা ক্ষেত্রের যে স্বরূপ বা ক্ষেত্রের যে বিকার, সেই বিকার ক্ষেত্রজ্ঞ নিজের বলে ভাবছে। ভাই সেই আরেকবার বলো, বুঝতে পারলাম না। বলছি ক্ষেত্রের যে স্বরূপ, হ্যাঁ। ক্ষেত্রের যে স্বভাব, ক্ষেত্রের যে উৎপত্তি স্থল বা ক্ষেত্র উৎপত্তি এবং বিনাশশীল, এই যে তার স্বরূপ হুম, ক্ষেত্রের, হুম। এবং ক্ষেত্র বিকার যুক্ত, মানে তার কোথাও একটা জন্মস্থান আছে, তার কোথাও একটা মৃত্যু স্থান হবে, তার কোথাও জন্মের সময় আছে, তার কোথাও একটা মৃত্যুর সময় হবে, তার কোথাও একটা কি জন্মদাত্রী জন্মদাতা, মানে একটা সোর্স থাকবে যেখান থেকে ক্ষেত্র জন্মাবে, এবং তার একটা বিনাশ স্থিতি হবে। ক্ষেত্র গণ মধ্যে এগুলো নেই, সে ক্ষেত্রের এই স্বভাবগুলোকে মেনে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে তার নিজের মনে করে নিয়েছে, এবং সে ভুলে গেছে সে ক্ষেত্রজ্ঞ। ক্ষেত্রের স্বরূপ, ক্ষেত্রের প্রভাব, ক্ষেত্রের প্রভাব নেই, ক্ষেত্রের প্রভাব বলে কিছু হয় না। আচ্ছা, ক্ষেত্রের স্বরূপ, ক্ষেত্রের স্বভাব,
ক্ষেত্রের উৎপত্তি এবং বিনাশের স্থল এবং ক্ষেত্রের বিকারকে সে নিজের করে নিয়েছে। বলে না ওকে নিজের করে নাও, তো ক্ষেত্রজ্ঞ এত ভালো যে সে নিজের করে নিয়েছে। দাদা শুক্লা দিয়ে আসছি তোমার কাছে। তো নিজের করে নিয়ে আমি ভুলে যাবো, তাই আমি একবার প্রশ্নটা বলে নিতে চাই, আমি ভুলে যাব। আমি হ্যাঁ বলছি বলো বলো। ক্ষেত্রজ্ঞ, তাহলে ক্ষেত্রজ্ঞ এইটা মেনে নিচ্ছে কেন? ক্ষেত্রজ্ঞ তো নির্বিকার, আরে ক্ষেত্রজ্ঞ দারুণ তো কথা। জ্ঞানী, ক্ষেত্রজ্ঞ কোনো মেনেতে, সে মেনে নিচ্ছে কেন? এটা মেনে নিয়ে তো এত ঝামেলা, তো সে মেনে নিচ্ছে কেন? ভেরি গুড কোশ্চেন, ভেরি দারুণ প্রশ্ন, দারুণ প্রশ্ন, একবারে বেদান্তের প্রশ্ন এটা। এই ক্ষেত্রজ্ঞ কেন মানছে? ক্ষেত্রজ্ঞ তো না মানলেই হতো। অদ্ভুত, দারুণ কোশ্চেন। বলে না মানলেই ঝামেলা মিটে গেল। তাহলে কি বলছি ভাই, তাহলে কি ক্ষেত্র বিকারগ্রস্ত মানুষ দেহ? না না না, এখনই তার মানেতে কনক্লুড করো না, অধ্যায় এখন তো সবে শুরু হয়েছে, ভগবান বলবেন। আচ্ছা, উপসংহারে যেও না ঠিক আছে। এখনই। দিদি যে প্রশ্নটা করেছে, এত সুন্দর একটা প্রশ্ন, এটা দিদি দিদিকে করতে পারে। কাল সকালবেলা উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলো, আমি স্ত্রী কেন মেনেছি, না মানলেই তো ঝামেলা মিটে গেল। আমি এর মাতা কেন মেনেছি, না মানলেই ঝামেলা মিটে যেত। আমি এর কি বলে জেঠিমা কাকিমা, আমি এর প্রতিবেশী, এই সব আমি মেনেছি মেনেছি। ক্ষেত্রজ্ঞ কেন মানলো? ক্ষেত্রজ্ঞ দুম করে মানতে গেল কেন? বলে ক্ষেত্রজ্ঞের ভাল লাগছিল না। কি হলো, তার বড় একা লাগছিল ঘরে। ঘরে বসে সে বড় একা লাগছিল, তাই জন্য সে কি করলো, সে প্রথমে মোবাইলে কথা বলে তার ভালো লাগছে না খালি। আচ্ছা, কথা বলার জন্য সে সে প্রথমে দেখলো যে কথা নেই, তাই জন্য সে প্রথমে খুঁজতে লাগলো যে কার কার মোবাইল আছে। আচ্ছা চলো এখনকার উদাহরণ সুন্দর না, কার কার মোবাইল আছে খুঁজতে লাগলো। এই তোর মোবাইল আছে, এই নাম্বারটা দে না প্লিজ, তোর মোবাইল আছে নাম্বারটা দে না রে। তো যাদের যাদের সাথে মোবাইল আছে তাদের সাথে সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হলো, মেনে নিতে শুরু করলো, এ আমার ভাই, এ আমার বোন, এ আমার মাতা, এ আমার পিতা। তাদের সাথে কথা বলতে লাগলো, হাই হ্যালো কেমন আছো, কি ব্যাপার, প্রত্যেকদিন খোঁজ নিতে 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 মনে হলো যেন এটা তার অধিকার। পরে বলতে, এই তুই কেন ফোন করিসনি, এই তোর কেন এটা হয়নি, তুই এটা আমাকে বললি না কেন। কত সুন্দর একটা সম্পর্ক তৈরি হলো, কত সুন্দর সমাজ গড়িয়ে উঠলো। তো হলো, শুরুটা কোথা থেকে হলো, যে একা ভাল লাগছিল না, কার সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল। তো ক্ষেত্রজ্ঞেরও সেই একই কেস হয়েছে, ক্ষেত্রজ্ঞেরও একা একা ভাল লাগছে, সে খেলতে চায়, সে খেলতে চায়, সে কথা বলতে চায়। তাই জন্য সে নিজেরই নিজেরই মান্যতাকে দিয়ে সে আরেকজনকে তৈরি করলো, যে এই যে তুই একটা মান্যতা, এই তুই তৈরি হলি, তোর নাম এই, আমি তৈরি করেছি। যেমন দেখো, যেমন ধরো ধরো মান্যতার কথা বলি, যেমন ধরো কোন একটা কোন একটা পুতুল ধরো তোমরা কিনলে, ধরো পুতুল কিনেছো কোনো কোনো কিছু, যেটা দেখতে একবার হুবহু এরকম, দুটো হাত আছে দুটো পা আছে, তাকে তোমাকে কেউ গিফট করলো, তুমি মেনে দেখো এইটা তোমার ভাই, এটা তোমার ভাই বা বোন, যেভাবে হোক তুমি সেটা নিয়ে বেশ ঘোরাফেরা করলে, তাকে বসলে তার সাথে কথা বলে, এর সাথে কথা বলো, আহ, এই চুপ করে বসে থাক, এই যাবি না কোথাও, এনে খেয়ে নে, খাচ্ছ তুমি, তারপরে তার থেকে একটা আলাদা, একটা আলাদা তোমার তোমার যে ভাতৃভাব, তোমার যে মাতৃভাব, তোমার যে 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 ভাবে তুমি ওই পুতুলটাকে নেবে, সেইভাবে তুমি তাকে স্থাপন করে ওইভাবে তার সাথে কথা বলতে লাগলে। দিয়ে কোন দিন হলো কি, ওইটিকে কেউ নিয়ে চলে গেছে,
ব্যাস, তোমার তো অবস্থা খারাপ। সে কি কান্না, কি কান্না, হয় কি হয় না? কারণ আমি মেনে নিয়েছিলাম ও আমার এই মান্যতা মাত্র। ক্ষেত্র কেন মেনেছে, ক্ষেত্রজ্ঞ কেন মেনেছে? ক্ষেত্রজ্ঞই হয়েছে যে সেই করেছে একটা ক্ষেত্র দিয়ে, সে এখন ভুলে গেছে। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র তৈরি হয়ে ভুলে গেছে যে এটা ক্ষেত্র, এটা আমি নই। সে নিজের স্বরূপকে ভুলে গেছে। যে ক্ষেত্রের যে সমস্ত স্বরূপ, যে সমস্ত স্বভাবকে সে নিজের ওপর অর্পিত করে ভাবছে এবার ক্ষেত্রজ্ঞকে খুঁজি চলো। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র তৈরি হয়ে খেলতে খেলতে সে ভুলে গেছে সে কে। দিয়ে সে হঠাৎ মনে পড়লো, এই রে তুমি তো ক্ষেত্র, তাহলে ক্ষেত্রজ্ঞ কোথা, কোথায় গেল ক্ষেত্রজ্ঞ? আমি গেল কোথায়? আমি যে ছিলাম সে আমিটা কোথায়? তার জন্য তাকে বেদ সৃষ্টি করতে হলো, তাকে উপনিষদ করতে হয়েছে, তাকে বিশাল সৎসঙ্গ করতে হচ্ছে। কি খুঁজতে হচ্ছে না, তাকে নিজেকে খুঁজতে হচ্ছে। বলো কি অদ্ভুত জিনিস। সে নিজেকে ভুলে গেছে সে কি, তার স্বভাব কি, তার স্বরূপ কি, তার প্রভাব কি, সে ভুলে গেছে। ঝামেলাটা এইখানে। তো দেখো মান্যতা, সে এমন মেনে নিয়েছে, মান্যতার এত গভীর, তার এত কোটি কোটি জন্মের মান্যতা, সেই মান্যতাটাই সে সারতে পারছে না। তুমি বলে খালি তো একটা মানার বিষয়, সে মানা থেকে ছাড়তে পারছে না। একটা ভাড়া ঘরে আছে, বলে এটা তো মানার বিষয়, এটা তো তোমার ঘর নয়। এই ঘরটাকে তুমি তৈরি করোনি, তোমাকে এই ঘরে থাকতে দিয়েছে কিছুদিন, কয়েকদিন। তুমি এই ঘরটাকে নিজের মনে করে নিয়েছো। এবার ঘরের মালিক যখন এসে বলছে যে ঘর থেকে তো বেরোতে হবে, এটা তো আমার ঘর, বলে কি করে সম্ভব, আমি তো এটা মেনে নিয়েছি আমার ঘর। বলে তাই হয় নাকি? তুমি এখানকারও যদি কোর্টে যাও তাহলেও তুমি হেরে যাবে। তুমি যদি এখন যে সাংসারিক কি জানো, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, বিএনএস, এখন আর কিন্তু কেউ আইপিসি বলে না, কিন্তু নো ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, এটা উঠে গেছে। হ্যাঁ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এখন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ীও তোমাকে বলবে না, এটা তো তোমার ঘর নয়, ঘরের মালিকের কাছে সবকিছু আছে, তোমার কাছে তো নেই, তুমি তো এই ঘরটি তৈরি করোনি। বলে না, আমি ছাড়বো না। তখন কি হবে, তখন কি হবে জানো তো, তখন পুলিশ ডাকবে, তখন পুলিশ আসে। যখন কেউ ছাড়তে চায় না তখন পুলিশ আসে, টার্মিনাল ডিজিজ, তখন পুলিশ পাঠানো, না ছাড়তে চাইছে নাকি পাঠা পুলিশ, ডান্ডা মেরে বার করে দেবে ঘর থেকে। তো বিষয়টা হচ্ছে এটা, আমি মেনে নিয়েছি এটা আমার ঘর। আরে মানলেই হয় নাকি, আর কি নাকি, মানলেই তোমার ঘর হয়ে গেল? এখানেই কত ঝগড়াঝাটি হয় বলো। ক্ষেত্রজ্ঞ হচ্ছে নির্বিকার, অদ্বিতীয়, অনাদি, নিত্য। ক্ষেত্রজ্ঞ কি নির্বিকার, তার মধ্যে কোনো বিকার নেই। সে অদ্বিতীয়, সে একম এবং অদ্বিতীয়ম। সে অনাদি, অনাদি, তার কোনো আদি নেই। সে নিত্য, শাশ্বত, চিরস্থায়ী। তাই তার সম্বন্ধে তুমি কে, তুমি কোথা থেকে উদ্ভূত,
এই প্রশ্নগুলো তো করা তো হয় কারণ পৌঁছানোর জন্য, কিন্তু যখন পৌঁছে যাওয়া যায় তখন বলা যায় এই রে এই প্রশ্নগুলো তো অমূলক ছিল, এর তো কোনো দাম নেই, কোথা থেকে উদ্ভূত, তুমি কে হে। পৌঁছানোর জন্য এই প্রশ্নগুলো মাঝে মাঝে দরকার হয় একটা জায়গা পর্যন্ত মান্যতা নিয়ে। কারণ মানি সংখ্যা, যেটাকে বলে মানি সংখ্যা, প্রথমে মেনে নিয়ে যেতে হয়। ওই যে বললাম ধরে নিলাম এক্স, অঙ্কে করা হয় না, যেটা নেই সেটাকে আগে ধরে নিতে হয়, ধরে নিলাম, মেনে নিলাম, আগে মেনে নিয়ে তারপরে সেটাকে আমরা উত্তরের দিকে যাই। তো এখানেও যেহেতু আমরা মান্যতাটাকেই পছন্দ করি, মান্যতাটাকেই প্রাধান্য দিই, মনটাকেই এত প্রাধান্য দিই যে সরাসরি যদি কাউকে জ্ঞান উপদেশ দেয়া হয়, সে সেটাকে নেওয়ার ক্ষমতা নেই, তার সে নিতে পারবে না। কারণ তার মিথ্যা মিথ্যা মান্যতা এত বেশি দৃঢ়ভাবে হয়ে বসে আছে যে সেগুলোকে অস্বীকার করা বা সেগুলোকে নস্যাৎ করে দেওয়ার মতো বুদ্ধি বা বিচার বা বিবেক তার মধ্যে এখনো জাগ্রত হয়নি। তাই জন্য মানি সংখ্যা দিয়ে তৈরি করতে হয়, তাই জন্য এই সমস্ত প্রশ্নগুলো করতে হয় আগে, যে দেখ বিষয়টা কিন্তু এরকম, তারপরে দেখ এইরকম, তারপরে সূক্ষ্মভাবে ভাববে এরকম, তারপরে এইভাবে ভাবতে ভাবতে গিয়ে পৌঁছতে হয়। একদিন দেখবো যেসব মান্যতা, তখন বুঝবে, তাই তো তখন এই প্রশ্ন যে কেন মেনে নিয়েছিলাম, মান্যতা হাঁটিয়ে দিলেই ঝামেলা মিটে যেত। কিন্তু এটা কত শক্ত চিন্তা করো, তাই না, কত গভীর, কত কত বিবেক চাই, কত বিচার চাই, তবে গিয়ে মান্যতা মাত্রটুকু সরিয়ে দেওয়া কত শক্ত। জয় গুরু রাধেশ্যাম। হুম আর একটা প্রশ্ন মনে হুম হচ্ছে আমার, হুম। সেটা হচ্ছে যে ক্ষেত্রজ্ঞেরই অংশ, কে? ক্ষেত্র তো ক্ষেত্রজ্ঞেরই অংশ। ক্ষেত্রজ্ঞের অংশ হ্যাঁ? না। তাহলে ক্ষেত্র এলো কি করে? প্রশ্ন একটা করো প্রথমে, অনেকগুলো মাল্টিপল কোশ্চেন করলে নিজেই গুলিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি একটা প্রশ্ন করেছো যে ক্ষেত্রজ্ঞের অংশ কিনা, এখন জেনে নাও এর উত্তর হচ্ছে না। এখন এইটাকে স্টিক করে থাকো, আচ্ছা ক্ষেত্রজ্ঞের অংশ নয়, এটাকে স্টিক করে থাকো। এবার কোথা থেকে এলো, কিভাবে এলো, সেটা আমরা জানবো, আমি তোমাকে বলছি তো। তো আচ্ছা উতলা হইও না, সব জানবো। ক্ষেত্র কোথা থেকে এলো, ক্ষেত্রজ্ঞ কোথা থেকে আসেনি, সব জানবো। ভগবান বলছেন যে আমি তোমাকে জানাবো সব, শ্রেণু শোনো। তাই এখন উতলা হতে নেই। প্রথম প্রশ্ন যে ক্ষেত্রজ্ঞের অংশ নয়। কি ক্ষেত্র, সেটাই তো ভগবান জানাবেন। ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কি, আমরা মোটামুটি এখন এটা জেনেছি। ক্ষেত্র বিকারী, ক্ষেত্রজ্ঞ নির্বিকারী। আচ্ছা, জয় জয় শ্রী রাধে, সেটাও করতে গিয়ে 11টা বেজে গেল। জয় জয় শ্রী রাধে, জয় জয় শ্রী সীতারাম, হর হর মহাদেব। ভজ গুরু হেমন্ত দেব রাধে শ্যাম, জপ হরে কৃষ্ণ হরে, জয় গুরু রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, রাধে শ্যাম, শ্যাম শ্যাম রাধে রাধে, রাধে কৃষ্ণ 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 রাধে রাধে। জয় গুরু রাধে শ্যাম। শ্রী গুরার্পণমস্তু, শ্রী হেমন্ত দেবার্পণমস্তু। সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো।